السلام علیکم، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باکر۔ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی دو اہم نشانیاں ہیں۔ پوری کائنات مل کر بھی سورج یا چاند گرہن کو نہیں روک سکتی۔ سورج یا چاند گرہن کیوں ہوتا ہے؟ اس کے مختلف اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ سائنسی اعتبار سے یہ کہا جاتا ہے کہ زمین کے گرد چاند گردش کرتا ہے اور چاند زمین کی وہ سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے، اور جب سورج کے گرد گردش کرتے ہوئے سورج اور چاند کے درمیان آ جاتا ہے تو سورج کی روشنی زمین پر پہنچنے سے رک جاتی ہے، جس سے سورج گرہن واقع ہوتا ہے۔ اور جب زمین درمیان میں آ جاتی ہے، وہ چاند پر روشنی نہیں پڑنے دیتی تو چاند گرہن واقع ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں سمجھا جاتا تھا کہ کسی شخص کی موت یا کسی بڑے حادثے پر سورج یا چاند گرہن لگتا ہے۔ برِ صغیر میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس موقع پر حاملہ خواتین چھری وغیرہ کا استعمال نہ کریں، کیونکہ سورج یا چاند کے گرہن ہونے کی وجہ سے پیٹ میں بچے کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں ہے، نہ شرعی اعتبار سے اور نہ ہی سائنسی اعتبار سے۔ یہ صرف لوگوں کا وہم و گمان ہے اور جاہلانہ بات ہے۔ ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ شریعت اسلامیہ میں زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر واقعی اس موقع پر حاملہ خواتین کے چھری وغیرہ کا استعمال کرنا نقصان دہ ہوتا تو پوری کائنات کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے اس کے متعلق احکام بیان فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات مبارکہ میں جب سورج گرہن ہوا، اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، اور بعض لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ گرہن ان کی موت کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید کر کے بیان کیا کہ سورج اور چاند گرہن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، کسی کی موت کی وجہ یہ گرہن نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر لمبی نماز پڑھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق آج تک پوری امت مسلمہ کا یہی معمول ہے۔ اس موقع پر نماز پڑھی جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور دعا کی جائے۔ دنیا میں ایسا عظیم الشان نظام، وقت پر سورج کا طلوع ہونا، سورج غروب ہونا، چاند اور کروڑوں ستاروں کا خلا میں موجود ہونا، ہواؤں کا چلنا، سورج اور چاند سے روشنی کا ملنا، زمین کے اندر بے شمار خزانے اور زمین میں بڑے بڑے پہاڑوں کا موجود ہونا، بادلوں سے بارش کا ہونا، زمین میں پیداوار کی صلاحیت کا ہونا، پھلوں میں طرح طرح کی ذائقے کا پیدا ہونا، آگ اور پانی کا موجود ہونا، اس طرح چرند درند اور پرندوں کی بے شمار مخلوقات کا موجود ہونا، سب اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کو پیدا کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہے، ورنہ یہ سارا نظام کیسے اور کیوں قائم ہو گیا؟ آج ہم ایک چھوٹا سا کام بھی کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، نیز اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک نہ ایک دن ختم بھی ہو جاتا ہے۔ بڑی بڑی حکومتوں کے چودھری ایک گز زمین میں دفن کر دیے جاتے ہیں، مضبوط قلعے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے، حویلیاں ویران ہو گئی۔ یقیناً وہ اللہ کی ہی ذات ہے جو نہ صرف انس و جن کا خالق ہے بلکہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اور صرف وہی ہے اس پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا۔ ہم سب اس کے بندے ہیں۔ دنیا کی بے شمار چیزیں نہ سمجھنے کی باوجود ہم تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس طرح سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات خود بخود نہیں بن سکتی، اور اتنا بڑا نظام خود بخود قائم نہیں رہ سکتا۔ سورج و چاند کا کیسا عجیب و غریب نظام ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں آیا۔ جس طرح وقتی طور پر اللہ کے حکم سے سورج یا چاند کو گرہن لگتا ہے، ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ سورج اللہ کے حکم سے مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، جیسا کہ آج کے سائنسدانوں نے اس کی امکان کو تسلیم کر لیا ہے۔ حالانکہ شریعت اسلامیہ نے 1400 سال قبل ہی اس کو بتا دیا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور پھر دنیا کے وجود سے لے کر
तमाम इंसानों को इनके किए हुए अमाल पर जजा या सजा दी जाएगी। गर्ज ये कि सूरज या चांद के ग्रहण लगने में किसी मखलूक का ना दखल है और ना पूरी कायनात मिलकर सूरज या चांद के ग्रहण को रोक सकती है। इसलिए सूरज या चांद के ग्रहण के वक्त सिर्फ अल्लाह की ही पनाह मांगी जाए, उसके सामने झुका जाए और उसके दर पर जाकर पेशानी टेकी जाए, क्योंकि वही उस कायनात का खालिक भी है और मालिक व राज़िक भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज ग्रहण लगने पर मस्जिद में दाखिल होकर नमाज में मसरूफ हो गए थे। इसलिए ऐसे मौके पर बाहर निकलने से बचा जाए और बराह रास्त सूरज को न देखा जाए। ये अमल एहतियात पर मबनी होगा, क्योंकि साइंसी एतबार से भी इसकी नौइयत को एहतियात मतलूब है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो ईमान है कि जो तकलीफ या आसानी अल्लाह की जानिब से मुकद्दर में है वो मिलकर ही रहेगी। अगरचे तकलीफ से बचने और आसानी के हसूल के लिए तदाबीर व असबाब जरूर इख्तियार करने चाहिए। लिहाजा जब भी सूरज ग्रहण हो जाए तो मुसलमानों को चाहिए कि खालिक हकीकी की तरफ मतवज्जो हो, दो रकात नमाज अजान व अकामत के बगैर बानमाज जमात अदा करें, अल्लाह ताला से खूब दुआएं मांगे। बास उल्मा की राय है कि 2 रकात से ज्यादा भी अदा कर सकते हैं और करात आस्था पढ़नी चाहिए, अगरचे बास उल्मा की राय में बुलंद आवाज के साथ भी पढ़ सकते हैं। चांद ग्रहण के मौके पर इनफरादी नमाज पढ़नी चाहिए, अगरचे बास उल्मा की राय के मुताबिक जमात के साथ भी पढ़ने की गुंजाइश है। इन औकात में ये नमाज नहीं पढ़नी चाहिए जिन औकात में नमाज पढ़ना मना है, अगरचे बास उल्मा की राय औकाते मकरूहा में भी पढ़ सकते हैं। सूरज ग्रहण के मौके पर पढ़ी जाने वाली नमाज को सलातुल कसूफ, जबकि सूरज ग्रहण को पढ़ी जाने वाली नमाज को सलातुल अलखसूफ कहते हैं। इस नमाज में करात, रुकू और सजदा वगैरह को इतना लंबा करना चाहिए कि नमाज पढ़ते पढ़ते ही ग्रहण खत्म हो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर घसीटते हुए तेजी से मस्जिद पहुंचे। सहाबा कराम आपके पास जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 2 रकात नमाज पढ़ाई और ग्रहण का वक्त खत्म हो गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं। किसी की मौत की वजह से ये ग्रहण नहीं होते, बल्कि जमीन और आसमान की दूसरी मखलूकात की तरह इन पर भी अल्लाह ताला का हुक्म चलता है और इनकी रोशनी व तारीकी अल्लाह के हाथ में है। इसलिए जब सूरज और चांद ग्रहण हो उस वक्त तक नमाज और दुआ में मशगूल रहो जब तक उसका ग्रहण खत्म न हो जाए। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ। नमाज से फारग होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद अल्लाह ताला की 2 निशानियां हैं। ये दोनों किसी के मरने या पैदा होने से ग्रहण नहीं होते। ऐ लोगों, जब तुमको ये मौका पेश आए तो अल्लाह के जिक्र में मशगूल हो जाओ, दुआ मांगो, तकबीर व तहलील करो, नमाज पढ़ो और सदका व खैरात अदा करो। हजरत उन्मान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब सूरज या चांद ग्रहण हो जाए तो इसी कैफियत पर नमाज पढ़ो जब जिस तरह तुमने ये आखिरी नमाज पढ़ी, नमाज फजर, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह साबित है जिस तरह से 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है इसी तरीके से ये नमाज पढ़ी जाए। अगरचे बाज़ उलमा का मौक़िफ़ है कि हर रकात में 2 रुकू किए जाएं। खलासा ये है कि उलमा अनहाफ की राय ये है कि इस मौके पर 2 रकात आम नमाज की तरह पढ़ी जाए और सूरज ग्रहण के मौके पर जमात के साथ, लेकिन आस्ता आस्ता करात से, जबकि चांद ग्रहण के मौके पर इनफरादी नमाज की अदा की जाए। हाँ, अगर किसी जगह मसलन सऊदी अरब में जमात के साथ अदा हो रही हो तो इसमें शरीक हो सकते हैं। इन दोनों नमाजों में लंबे क़याम व रुकू और सजदे किए जाए, अल्लाह ताला का जिक्र भी किया जाए और खूब दुआएं भी मांगी जाए। अगर आप इस चैनल की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔